Okay, good afternoon all. May I audible? Hello. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so welcome you all first of all for our today's lecture. So in last lecture we have started our new point, that is general discussion of poisons with special reference to mode of action of cyanide, organophosphate and snake venom. So before that, I think your paper is there. I see. Is there any query regarding IC exam? No, sir. कोणाला काही प्रॉब्लेम पेपर रिलेटेड क्वेश्चन्स असे काही कळाला नाही असं काही क्वेश्चन होता कोणाला काही? हॅलो. No, sir. No, sir. ओके 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 Okay, so we back to our point. General discussion of poisons with special reference to mode of action of cyanide and organophosphate and snake venom. So first point we have taken that is an cyanide is there. So what is cyanide? Cyanide is nothing but it is an chemical compound. It is in colorless in nature and which generally consists of the chemical that contains carbon nitrogen bonds are there, and which is found in and very surprising places are there. And there is some pharmaceutical tablets or the pharmaceutical drugs, citalopram and the cimetidine, that are the tablets name which constituent as an cyanide is there. Okay, so cyanide is then one more important poison, and there are some deadly forms of cyanide which include as an sodium cyanide, potassium cyanide, hydrogen cyanide and the cyanogen chloride. So out of them there is an these are the four important forms, which including as an highly toxic cyanide is there. Then some lethal doses are there, 60 to 90 mg and 200 mg. That is hydrogen cyanide as well as the potassium cyanide is there. Okay, so this is general information about cyanide. We have to be discussed in the last lecture. Then what is cyanide? So cyanide is a common chemical. Then rapidly acting, it acting as a rapidly means what instant give as a result means what तुम्ही एक मिनिट आधी घेतलं ते म्हणजे 30 seconds बिफोर तुम्ही सायनाइड घेतलं जर तुम्ही ते मॅक्सिमम क्वांटिटी मध्ये घेतलेलं असेल, ओके, इफ यू टेकन अन अ मॅक्सिमम क्वांटिटी ॲज अन लिथल डोस, देन युअर इन्स्टंट डेथ हॅज बीन ऑकर्ड. किंवा तुम्हाला ॲटलीस्ट इरिटेशन जे आपण कन्सिडर करतो की इरिटेशन फील व्हायला सुरुवात होते, की म्हणजे जे आपण जनरल सिम्पटम्स मी तुम्हाला सांगणार आहे ते सिम्पटम्स तुम्हाला इन्स्टंटली लगेच फील होतात. तर तुम्ही क्विकली जर हे पॉइझन इनहेल झालं किंवा तुमच्यासोबत इंजेक्ट झालं किंवा इंजेक्शन झालं त्याचं, तर इट इज and very toxic element is there. It's toxic cyanide chemical is there. Okay, so that is rapidly acting. So where is generally found? So all these points: golden extraction, then laboratories, then rodenticides, then metal polishing, then bitter almonds, and there are different types of the foods. There is fruits and lima beans are there. Then some plants, almonds, cassava, cherries. Okay, so these are generally different types of the sources of the cyanide is there. And if they are ingested by the any victim, or if they are absorbed by the any victim, then there is a cyanide poisoning has been occurred with him or her. Okay, so all these points, these are there are different industrial point of view we have to be uh, okay. So this is an generally about the our all the sources of the cyanide is there. So all these points we have to be discussed in the last lecture. Then what is cyanide toxicity annihilation? These points also we have to be discussed. That is immediately lethal after 10 minutes. Okay. So these are the different aspects of the cyanide toxicity as per the inhalation. So how the effect has been occurred. म्हणजे तुम्ही किती एमजी मध्ये घेतलं, किती प्रमाणात घेतलं, तुमची इफेक्ट किती प्रमाणात तुम्हाला जाणवते, म्हणजे किती वेळामध्ये जाणवतील. जर तुम्ही 300 mg वरती घेतलेलं असेल सायनाइड किंवा एक अबोव जे कुठले तुम्हाला फॉर्म सांगितले वरचे, त्या फॉर्म्स मध्ये जर तुम्ही 300 mg कुठले घेतलेलं असेल, दॅट इमिडिएटली लिथल म्हणजे तुमची क्विकली इन्स्टंटली डेथ होऊ शकते. 300 mg बरं का, नॉट अ ग्रॅम, मिलीग्रॅम. 300 mg मीन्स वॉट, व्हेरी मायन्यूट ग्रॅम इज देअर. म्हणजे किती टॉक्सिक आहे आणि त्याचा काय इफेक्ट होतो आपल्या बॉडीवरती ते म्हणजे इन्स्टंटली आपलं ते सेल्स वगैरे सगळं ब्रेकडाऊन म्हणजे काय स्टॉप करून टाकतो. फंक्शनिंग जे आहे ऑक्सिजनचं जे काही आपल्या बॉडीमध्ये इम्पॉर्टन्स आहे ते ऑक्सिजनला ब्रेक करायचं काम जर कोणी करायचं असेल तर दॅट इज सायनाइड. अँड सो इफ देर इज अन ऑक्सिजन हॅज बीन स्टॉप्ड or oxygen has been removed from the body and there is not taking oxygen by the body, that times our death has been possibly occurred. Okay, so there are some different aspects. Some there are 200 mg.
देन लिटल आफ्टर 10 मिनिट्स, म्हणजे 10 मिनिटामध्ये तुम्हाला इन्स्टंट रिझल्ट मिळतील. जर 200 mg तुमच्या बॉडीमध्ये गेलं तर, 100-150 असेल तर लिथल आफ्टर 30 मिनिट्स, 120 to 150 mg असेल तर लिथल आफ्टर 30 to 60 मिनिट्स, 50 to 60 mg असेल तर 20 मिनिट्स to 1 hour विदाउट इफेक्ट. की तुमचे 20 ते 1 आवर पर्यंत तुम्हाला इफेक्ट जाणवणार नाही, त्यानंतरच तुम्हाला जे काही इफेक्ट्स असतील त्या बॉडीवरती जाणवतात. त्यानंतर 20 to 40 mg जर असेल तर लाईट सिमटम्स आफ्टर सेव्हरल आवर्स तुम्ही घेतलं त्यानंतर तुम्हाला भरपूर तासानंतर तुम्हाला त्याचा फील होईल. दॅट इज द सम डिफरंट टॉक्सिसिटी लेवल्स आर देअर. म्हणजे यावरती मी तुम्हाला एखादा एमसीक्यू मे बी आय हॅव टू बी पुट इन युअर एक्झाम ऑल्सो, सो प्लीज नोट डाऊन दिस आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. Then next one is, it is a very important point, that is the mechanism of action of cyanide. ओके, आता ऍक्शन ऑफ सायनाइड म्हणजे सायनाइडचं ऍक्शन आपल्या बॉडीमध्ये कुठल्या एक्झॅक्ट पार्टवर होते आणि तो पार्ट काय करतो एक्झॅक्टली. सो इट्स इनहिबिट सेल्युलर रेस्पायरेशन, म्हणजे जे आपल्या बॉडीमध्ये रेस्पायरेशन होत असतं. रेस्पायरेशन इज नथिंग बट व्हॉट, यू आर टेकिंग ऑक्सिजन फ्रॉम द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट अँड expelled out the our carbon dioxide towards the surrounding. Okay, so that is what cellular respiration in short. की रेस्पिरेशन मध्ये काय होतं एक्झॅक्टली, की जे काही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल्स असतात आपल्या बॉडीमध्ये, म्हणजे आपण कन्सिडर करू ग्लुकोज, तर त्याचं काय होतं, ब्रेकडाऊन होतं. रेस्पायरेशन म्हणजे ऑक्सिडायझेशन होतं, आणि त्याच्यानंतर त्याचे वेगवेगळे जे काही आपल्याला अब्झॉर्बिंग मॉलिक्युल्स गरजेचे असतात फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर ग्रोथ. ओके, त्या सगळ्यांचं, त्या ग्लुकोजचं किंवा जे काही आपल्याला इसेन्शियल्स आपल्या बॉडीमध्ये गरजेचे असतात त्यांना ब्रेकडाऊन करून ते जे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीमध्ये त्या प्रत्येक पार्टला ते पाठवणं, दॅट इज नथिंग बट वॉट अवर सेल्युलर रेस्पिरेशन. तुम्ही ऑलरेडी 11-12 सायन्सला शिकलेला असणार फोटोसिंथेसिस आणि रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस मध्ये एक्झॅक्टली काय होतं, की जे काही वॉटर आणि कार्बन डायऑक्साईड असतो त्यांचं हे होतं, म्हणजे रिॲक्शन होते आणि ते कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतात, दॅट इज fructose as well as the glucose is there. That is photosynthesis. And in respiration, there is what happens. There is then complex molecule has been converted into the simple molecules. Glucose has been converted into the simple molecules. That nothing but what our respiration. आणि त्याला जर कुठला जो काही essential factor important असेल तर that is our what, cytochrome A2A3. Cytochrome is then what, is then our mitochondrial part. ओके, सो टिश्यूज कॅनॉट युटिलाइज ऑक्सिजन. जर याची ऍक्शन जर आपल्या बॉडीवरती झाली तर आपल्या बॉडीमधले जे काही टिश्यूज असतात ते ऑक्सिजन वापरू शकत नाही. देर इज व्हॉट हॅपन, आर्टेरियलायझेशन ऑफ व्हेनस ब्लड, की जे आपल्या व्हेनस ब्लड जे असतं. वेट अ मिनिट. ओके, सॉरी, सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. सो देर इज व्हॉट हॅपन, टिश्यूज कॅनॉट युटिलाइज ऑक्सिजन, म्हणजे जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये सायनाइड इनॅक्ट होतं. ओके, तर सायनाइड इनॅक्ट झाल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये जे काही सेल्युलर रेस्पिरेशन असतं, म्हणजे सेलमध्ये जे काही ऑक्सिजन कमी जास्त होत, कमी जास्त म्हणजे इन द सेन्स की ऑक्सिजनची जी काही मात्रा गरजेची असते ते बॉडीला प्रोव्हाइड करणं काम म्हणजे व्हॉट, सेल्युलर रेस्पिरेशन. त्याला इनहिबिट करायचं काम जर कोणी करत असेल तर दॅट इज डन बाय दी सायनाइड. दॅट इज द फर्स्ट ऍक्शन विच इज डन बाय दी सायनाइड पॉइझनिंग, इफ देर इज अ सायनाइड हॅज बीन absorbed by the person is there. Then second is what, tissues cannot utilize oxygen, की टिश्यूज जे असतात म्हणजे सेल पासून जे आपले वेगवेगळे टिश्यूज जे बनलेले असतात इंटरनली आपल्या बॉडीमध्ये, ते टिश्यूज ऑक्सिजन युटिलाइज करत नाहीत. ओके, त्यानंतर थर्ड इज अन आर्टरलायझेशन ऑफ व्हेनस ब्लड, म्हणजे काय, सेल्युलर अस्पायक्झेशन. की अल्टरायझेशन ऑफ व्हेनस ब्लड म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली मी तुम्हाला सांगतो. की अल्टरायझेशन ऑफ व्हेनस ब्लड, इन अदर वर्ड्स, द व्हेनस ब्लड विल अपीयर ब्राईट रेड ॲज इट टेकन फ्रॉम अन आर्टेरी. की जर आपण ही जर पॉइझनिंग झालेली असेल तर त्या याच्यामध्ये जर आपण आर्टरीमधनं जर ब्लड बाहेर काढलं, ओके, तर त्याचा ब्राईट रेड कलर असतो. अँड दिस इज ड्यू टू वाय, दिस इज ड्यू टू सायनाइड ब्लॉकिंग द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सिजन फ्रॉम द ब्लड टू द व्हायटल टिश्यूज अँड ऑर्गन्स. आणि याचं कारण काय आहे, की सायनाइड काय करतं, ब्लॉकिंग ऑफ ऑक्सिजन फ्रॉम द ब्लड. आणि जर तो ब्राईट रेड असेल म्हणजे तो ऑक्सिजन त्या याच्यामधनं बाहेर निघालेला नाही.
कुठनं? त्या बॉडीमधनं. आणि तो काय करतो, बॉडीमधनं बाहेर का निघू देत नाही, कारण तो पूर्ण तो जो काही सेल असते किंवा जे काही आपलं ऑक्सिजन बाहेर निघायची प्रोसेस असते ते पूर्णपणे तो ब्लॉक करून टाकतो. ब्लॉकिंग द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सिजन फ्रॉम द ब्लड टू द व्हायटल टिश्यूज अँड ऑर्गन्स. लक्षात ठेवा की तो काही ऑक्सिजन आपले जे वेगवेगळे टिश्यूज असतात किंवा जे वेगवेगळे ऑर्गन्स असतात, तो ऑक्सिजन त्या ब्लडला ट्रान्सफर करायचं काम करतो. आणि जर तिथे सायनाइडचं इनॅक्टिव्हेशन झालं तर एक्झॅक्टली काय होतं की ते ज्या काही सेल्स असतात की ज्याच्यामधनं ऑक्सिजन जो असतो तो त्या ब्लडमधनं ट्रान्सफर होत असतो पूर्ण बॉडीला, तो ब्लॉक झाल्यानंतर काय होतं की जे आर्टरी मधलं जे ब्लड असतं ते पूर्ण डार्क जसं तसं राहून जातं आणि तिथं तो त्या ब्लॉक करून टाकतो. ब्लॉक करतो म्हणजे ते पूर्ण त्या ऑर्गन्सला टिश्यूजला ते ब्लड जाऊ देत नाही. So the venous blood will not have its characteristics deoxygenated or dark purple coloration. की व्हेनस ब्लड जे असतं आपण जे बाहेर काढणार, म्हणजे आपण जर कन्सिडर करा की आपण डॉक्टरांकडे गेलं आणि आपलं सायनाइड पॉइझनिंग झालेली असेल तर डॉक्टर काय करतात, लगेच त्याची ब्लड टेस्टिंग किंवा त्याचं जे युरिनेशन म्हणजे युरिन टेस्टिंग जे असतात ते पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरीला पाठवत असतात. आणि त्यांना माहित नसतं की एक्झॅक्ट हे पॉइझन कुठलं आहे. जोपर्यंत तो व्यक्ती जिवंत आहे, लाईव्ह आहे, म्हणजे लाईव्ह कन्सिडर करू शकतो आपण की लाईव्ह आहे, तोपर्यंत डॉक्टर त्याच्यावरती उपचार करत असतात. आणि डॉक्टर उपचार करत असतात म्हणजे काय, की त्याचे सॅम्पलिंग घेणं कंटिन्युअसली आणि ते सॅम्पलिंग लॅबोरेटरीला टेस्टिंगसाठी पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरी जे असतात की जिथं याच्यात क्लिनिकल टॉक्सिकॉलॉजीच्या लॅबोरेटरी असतात तिथे ते सॅम्पल पाठवत असतात. सॅम्पलमध्ये मे बी त्याचं व्हिनस ब्लड असू शकतं किंवा ब्लड असू शकतं किंवा त्याच्यानंतर त्याचा ओमिटिंगचा पार्ट असू शकतो किंवा त्याचा जो काही स्टमक वॉश जो असतो तो स्टमक वॉश सुद्धा डॉक्टर घेऊ शकतात आणि तो क्लिनिकल टॉक्सिकॉलॉजी डिव्हिजनला पाठवू शकतात. कारण का, की हे पॉइझन कुठलं आहे तुम्ही डिटेक्ट करून आम्हाला सांगावं आणि मग आम्ही त्याच्यानुसार त्याच्यावरती उपचार करूया. ओके, बघा डॉक्टर काय करतात, आपण जर कोणाला ऍडमिट केलं दवाखान्यामध्ये कन्सिडर करा तर डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट का मागतात, की त्याला कुठला एक वेगळा काही इन्फेक्शन झालेलं आहे का किंवा त्याच्या बॉडीमध्ये कुठल्या घटकाची कमतरता आहे का किंवा कुठलं पॉइझनिंग मटेरियल त्यांनी खाल्लेलं आहे का. ओके, सो ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे काय, की आयडेंटिफाईंग द विच पॉइझन इज दॅट, की एक्झॅक्ट त्यांनी काय घेतलेलं त्याच्या बॉडीमध्ये. आता जे काही फार्मर्स लोक असतात, बरोबर आहे, फार्मर्स लोक काय करतात, विष प्राशन करतात. विष प्राशन इज नथिंग बट टेकिंग अ पॉइझन अँड डुईंग अ सुसाइड इज देअर. म्हणजे काय करतात, ते आत्महत्या करतात विष हे घेऊन, पॉइझन घेऊन. तर त्यांच्याजवळ ते बॉटल वगैरे ते आजूबाजूला पडले असतात. डॉक्टर ते लोक काय, जे डॉक्टरकडे घेऊन जात असतात त्या व्यक्तीवर, ते काय करतात, ती बॉटल पण त्याच्यासोबत नेतात. म्हणजे डॉक्टरांना कळतं एक्झॅक्टली त्यांनी काय घेतलं होतं. मग डॉक्टर त्याचं यूज बघतात की कुठलं पॉइझन होतं किंवा कुठलं मटेरियल होतं, ते व्यवस्थित वाचून त्याच्यावरती मग ते रीड करून, म्हणजे मी तुम्हाला जे काही आधी सांगितलं होतं, काय सांगितलं होतं, कुठली ऑनलाईन डाटा आहे तो की जो आपल्याला प्रोव्हाइड करत असतो सगळ्या पॉइझन बद्दल इन्फॉर्मेशन. कॅन एनीबडी टेल मी? हॅलो, कोणी सांगू शकतो तुमच्यामधनं? हॅलो, कुठं आपल्याला डाटा मिळू शकतो की कुठलं पॉइझन आहे आणि आपण ते कसं अनालाइज करणार? येस, सगळं शिकवलंय मी ऑलरेडी, फक्त मला आन्सर एक्सपेक्टेड आहे तुमच्याकडनं. येस, एनिवन? पॉइझन इन्फॉर्मेशन सेंटर कुठे आहेत आपले? इंटॉक्स आपण बघितलं होतं, पॉइझन इंडेक्स बघितलं होतं, बरोबर. एम्स न्यू दिल्ली यांनी एक सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल केलं, म्हणजे अपडेट केलं होतं इंटॉक्स नावाचं. आणि सॉरी, म्हणजे एम्स अंडर काम करतं आणि दॅट इज डेव्हलप बाय दी WHO इज देअर. त्याच्यानंतर अहमदाबादला एक NIOH एक सेंटर आहे, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ, की त्यांचं सुद्धा एक ऑनलाईन एक पॉइझन इंडेक्स म्हणून एक नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे किंवा आपलं एक लिंक आहे, वेब लिंक. आणि त्याच्यावरनं आपण ते पॉइझन, जर आपल्याला ते इन्फॉर्मेशन कळाली की यांनी कुठलं घेतलं, म्हणजे त्याचं इन्फॉर्मेशन बघतात. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती कुठल्या कुठल्या रेमेडीज आपण पॉसिबली करू शकतो, हे सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये पॉसिबली ते करत असतात. फक्त आपला मेन रोल काय आहे, की ऍक्शन ऑफ सायनाइड काय, तर सायनाइड काय करतं, सेल्युलर रेस्पिरेशन टोटली स्टॉप करतं किंवा इनिबिट्स करतं आणि टिश्यूजला तो ऑक्सिजन वापरू देत नाही. लक्षात ठेवा. आणि सेल्युलर रेस्पिरेशन कुठे, तर सायटोक्रोम A2A3 मध्ये. आणि त्यानंतर आयटलायझेशन ऑफ व्हेनस ब्लड होतं, म्हणजे काय, सेल्युलर ऍस्पायक्झिएशन होतं, की सेल हा कुठलाही ऑक्सिजन तिथं युटिलाइज करू शकत नाही. अँड देर इज कॉलिंग एज अन वॉट, ऍस्पायक्झिएशन. Okay, so the asphyxiation means what, that blocking the whole cell and that unloading of blood from the blood to the vital tissues and organ, that all these things are blocked insidely, and that is only happening due to the cyanide. Okay, may I audible? Hello,
Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. Then what is Krebs cycle and cyanide? The Krebs cycle मला काही सांगायची गरज नसली पाहिजे माझ्या मते. तुम्हाला माहिती असेल ऑलरेडी, तुम्ही रेस्पिरेशन चॅप्टर वगैरे तिथं ऑलरेडी स्टडी केलेला असेल, माहिती आहे सगळ्यांना. क्रेब सायकल मध्ये काय होतं एक्झॅक्टली, कोणी सांगू शकतं? व्हॉट इज मीन बाय क्रेब सायकल? यू ऑलरेडी स्टडीड इन आय थिंक 12th स्टँडर्ड. की ज्या काही स्टेजेस असतात सेल्युलर रेस्पिरेशनच्या, त्याच्यामध्ये जो काही एक मेन फॅक्टर आहे दॅट इज क्रेब सायकल. आणि क्रेब सायकल इज नथिंग बट वॉट, की त्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी, की ज्या काही सेल्स आहेत त्या सेल्स काय करतात, रेस्पिरेशन घडवून आणतात, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. आणि जो काही कॉम्प्लेक्स, जो काही मॉलिक्यूल असेल, म्हणजे आता इथं पायरोवेट असतं आपलं कॉम्प्लेक्स, म्हणजे ग्लायकोलिसिस झालं, ग्लायकोलिसिस फर्स्ट स्टेज, त्यानंतर सेकंड इज अन क्रेब सायकल. आणि क्रेब सायकल मध्ये पायरोवेट जो काही कॉम्प्लेक्स आलेला असतो, पायरोविक ऍसिड किंवा पायरोवेट, त्याचं तिथं काय होतं, ऑक्सिडेशन होत चालतं. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, इन प्रेझेन्स ऑफ दी एरोबिक रेस्पिरेशन. आणि त्याला बाय प्रोडक्ट आणि तो जो काही एनर्जी फॉर्म करत असतो. एनर्जी म्हणजे काय, की आपल्याला जे काही एटीपी आपल्याला रिक्वायर्ड असतात. एटीपी मीन्स व्हॉट, कॅन एनीबडी टेल मी फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? येस, yes, hello. ATP is what? Adenosine triphosphate. Am I right? Hello. Yes, sir. ओके. सो एटीपी जे काही आपल्याला बॉडीच्या ग्रोथसाठी किंवा आपल्या बॉडीला जे काही आपण वर्किंग करतो, ते जे काही आपल्याला एनर्जी फॉर्म स्वरूपात जे काही आपल्याला एटीपी मॉलिक्युल्स मिळत असतात, दॅट इज फॉर्म बाय वॉट, दॅट इज फॉर्म ओनली ड्यू टू द, दॅट इज क्रेब सायकल. अँड क्रेब सायकल इज ऑल्सो नोन ॲज अन वॉट, टीसीए सायकल इज ऑल्सो देअर. त्याला आपण टीसीए, ट्राय कार्बोक्सिलिक ऍसिड, ती जी काही सायकल आपण त्याला कन्सिडर करतो, किंवा तिला आपण सिट्रिक ऍसिड सायकल सुद्धा कन्सिडर करत असतो. कुठली, सिट्रिक ऍसिड, ट्रायसिट्रिक ऍसिड, सॉरी, नॉट अ ट्राय कार्बोक्सिलिक, दॅट इज ट्राय सिट्रिक ऍसिड इज देअर. ओके. सो सिट्रिक ऍसिड सुद्धा आपण तिला कन्सिडर करत असतो, किंवा आपण त्याला क्रेब सायकल, क्रेब यांनी ती सायकल शोधून काढली. आणि ह्या सायकलमध्ये एक्झॅक्टली काय होतं, की ही सायकल इज नथिंग बट वॉट, दॅट इज इन सेकंड स्टेज ऑफ अवर सेल्युलर रेस्पिरेशन इज देअर. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं एक्झॅक्टली, की जे काही आपल्याला ग्लुकोज मिळालं असतं, जे काही आपल्याला फॅटी ऍसिड्स किंवा जे काही आपल्याला वेगवेगळे प्रोटीन्स, अमिनो ऍसिड आपल्याला मिळाले असतात, त्यांना ऑक्सिडाइज करायचं काम, त्यांना ऑक्सिडाइज करायचं काम कोण करत असेल, तर that is, this is our Krebs cycle. And the oxidation has been occurred, and in which what happens, की there are exactly जे काही मॉलिक्युल्स तिथं जे काही आपल्याला कॉम्प्लेक्स मिळतात, दॅट इज एटीपी. बघा इथं काय होतं एक्झॅक्टली, एटीपी फॉर्म होत आहेत. ओके. आणि यातला जो घटक आहे सायटोक्रोम A283, बघा हा इथं इनहिबिटेड बाय द सायनाइड हायड्रोजन सल्फेट अँड कार्बन मोनॉक्साईड अँड हॅझाइड फॉर्मेट इज देअर. की हा जो काही एक्झॅक्टली जो घटक असतो क्रेब सायकल मधला, त्याला ब्लॉक करायचं काम जर कोण करत असेल, तर दॅट इज डन बाय दी सायनाइड इज देअर. And this is the Krebs cycle, and cyanide blocks cellular respiration at the cytochrome A to A3 step of the Krebs pathway, blocking the vital productivity of cellular ATP. की हा जो काही इथं कॉम्प्लेक्स असतो सायटोक्रोम A283, ओके, त्याला तो ब्लॉक करायचं काम कोण करत असेल, तर सायनाइड. आणि तिथं काय होतं, एटीपी जनरेशनचं काम हे स्टॉप होतं. आणि जर आपल्याला एनर्जी आपल्याला जगण्यासाठी गरजेची आहे किंवा काम करण्यासाठी गरजेची आहे, ते एटीपी जर ब्लॉक झालेत, तर आपल्याला पुढची प्रोसेस करता येईल का आपल्या बॉडीला? नो, अवर बॉडी हॅज नॉट सर्वाइव्ह. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ऑक्सिजन लेवल स्टॉप होते. आणि ऑक्सिजन लेवल स्टॉप झाल्यानंतर एक्झॅक्टली काय होतं, तर इथं त्या व्यक्तीची डेथ मे बी होऊ शकते. Okay. Now, after cyanide inhibits cytochrome A2A3, cellular hypoxia and metabolic acidosis result is there. की जो काही आपल्या सेट, म्हणजे सायनाइडने काय केलं एक्झॅक्टली, सायनाइड हॅज डन दिस थिंग व्हॉट, की दे जस्ट जनरली what they do, they inhibits our cytochrome A2A3 in a Krebs cycle. ओके. नाव, आणि यांच्यावर इफेक्ट झाला म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये काय होतं एक्झॅक्टली, हायपॉक्झिया. हायपॉक्झिया इज नथिंग बट व्हॉट, कोणी सांगू शकतो व्हॉट इज हायपॉक्झिया?
की आपल्या बॉडीमधल्या जे काही सेल्स असतात त्यांच्यातला ऑक्सिजन हा कमी होणं किंवा तो ऑक्सिजन ते फंक्शन परफॉर्म करण्यासाठी उपयोगी न पडणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अन व्हॉट, हायपॉक्झिया इज देअर. म्हणजे एक्झॅक्ट आपल्या बॉडीमध्ये होतं काय, तर देर इज अन hypoxia has been occurred. And the second one is an acidosis results, की मेटाबॉलिक जो काही ऍसिडोसिस असतो म्हणजे काय, की आपल्या बॉडीमध्ये जे काही आपण एटीपी वगैरे फॉर्म करतो म्हणजे एटीपी फॉर्म होत असतात, तिथं त्या बिल्डअप साठी काय गरजेचे असतात, देअर इज रिक्वायर्ड ऑफ द एटीपी मॉलिक्युल्स. आणि एकदा जर सायनाइड एंटर झालं तर ऍसिडोसिस होणं म्हणजे काय, की आपले जे काही ब्लड स्ट्रीम असतात तिथं एक्झॅक्टली ऍसिड फॉर्म होतो आणि त्या ब्लड स्ट्रीम मध्ये ऍसिड फॉर्म झाल्यानंतर ती ब्लड स्ट्रीम ऑक्सिजन लेवल पूर्णपणे कमी करून टाकते. Okay, so these are the results which are occurred inside our body after the inhalation of the cyanide poison is there. Okay, then the formation of methemoglobinemia can help treat cyanide poison and is rationable behind inducing methanoglobinea via administration of cyanide antidote kit, and cyanomethaglobin is excreted renally via the rhodopsin's enzyme pathway. मीन्स वॉट, की एक्झॅक्टली काय होतं की जेव्हा आपल्याला आता हा आपल्याला कळालं की यांनी सायनाइड हे घेतलेलं आहे, त्याच्यानंतर काय होतं की जी काही सायनाइड अँटीडोट किट असते, सायनाइड अँटीडोट किट मध्ये काय असतं एक्झॅक्टली, देर इज मिथॅग्लोबिनिया इज देअर. अँड वेन वी हॅव टू बी सायनोमिथिग्लोबिन इज फॉर्म, म्हणजे काय सायनाइड आणि हा जो मिथॅग्लोबिनिया आपली जी अँटीडोट किट आहे तो आपण त्याला दिल्यानंतर त्या व्हिक्टिमला there is formation of cyanomethaglobulin and that is excreted renally via the Rodney's enzyme pathway. त्यानंतर जर आपण इन्स्टंट ही जर किट वापरली तरच त्या व्यक्तीचा जीव वाचू शकतो. जीव वाचू शकतो एक्झॅक्टली म्हणजे काय होऊ शकतं, तर त्या व्यक्तीला आपण ते जे काही पॉइझनिंग झालेलं आहे ते पॉइझनिंग सायनाइड आपण त्याच्या बॉडीपासून रिमूव्ह करू शकतो. If there is possibly available the cyanide antidote kit is there is what happens, methemoglobinemia, which is an help to treat cyanide poisoning and is the rationale behind inducing methemoglobinemia via administration of the cyanide antidote kit. ही सायनाइड अँटीडोट किट मध्ये जो काही आपला हा मिथिनोग्लोबिनिमिया नावाचा एक घटक असतो, दॅट इज इन्सर्टेड और सर, दॅट इज इंजेक्टेड. येस. वेटिंग मध्ये आहे. ओके. झाले जॉईन. हॅलो. हो सर. ओके. ओके. सो थँक्यू. ओके, तर एक्झॅक्टली काय होतं, तर एक्झॅक्टली तिथं जो काही घटक असतो कुठला, म्हणजे सायनाइड अँटीडोन किट मध्ये तो दॅट इज मिथिमोग्लोबोनिमिया, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर की त्याला हा इंजेक्ट केला त्या विक्टिमला तर तिथं काय फॉर्म होतो, सायनोमिथिग्लोबिनिमिया. आणि तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यानंतर तो कॉम्प्लेक्स स्वरूपात तो आपल्या रिनल्स मधनं किंवा जे काही आपलं रोडेनस एन्झाईम पाथवे जो असतो आपल्या इनसाइड बॉडीमध्ये, म्हणजे दॅट इज टोटल इनसाइड बॉडी. म्हणजे आपल्याला हे या गोष्टी आपल्याला आपण बघू शकत नाही, बट जस्ट ओनली वी हॅव टू बी सी की एक्झॅक्ट काय होतं. एक्झॅक्ट इज सी, हिअर इज व्हॉट हॅपन, सायटोक्रोम A2A3 बघा इथं जो आहे हा सायनाइड इथं इनऍक्टिव्हेट झालेला आहे. ओके, आणि त्यात काय झालं एक्झॅक्टली की नॉट इनऍक्टिव्हेट, दॅट इज हा इनऍक्टिव्हेटेड ऍक्टिव्हेटेड इज देअर. आणि त्यात काय होतं, हा आपला मिथा ग्लोबोमिनिमिया जो आहे METHB दिसतो तुम्हाला इथं, हा तिथं आपण इन्सर्ट केला. त्यानंतर काय होणार, इथनं हा सायनो जो आहे म्हणजे सायनाइड मधला CN ग्रुप जो आहे कार्बन नायट्रोजन, तो इथं ह्या मिथा हिमोग्लोबिनियम सोबत जाऊन रिॲक्ट होणार अँड दॅट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स. आणि तो काय होणार तिथं आपल्या रोडोनेस जी काही एन्झाईम पाथवे असेल म्हणजे पुढचं जिथं ऑटोमॅटिकली रोडोनेस एक एन्झाईम जो असेल तो तिथं ऍक्टिव्हेट होईल आणि तो काय करेल, ह्या दोघांना इथनं बाहेर काढायचं काम. बाहेर काढायला म्हणजे काय करेल एक्झॅक्टली, दॅट इज एक्सक्रिटेड रिनली. रिनल्स म्हणजे आपले जे काही रिनल ऍक्टिव्हिटी असते तिथनं तो एक्सक्रिटेड होऊन जाईल. म्हणजे आपले जे काही वेगवेगळे आपण स्वेट म्हणू शकतो किंवा त्याला एक्सक्रिशन म्हणजे काय, ज्याला म्हणजे आपण टॉयलेट किंवा वॉशरूम थ्रू जाऊन तो तो बाहेर पडू शकतो ऑटोमॅटिकली. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट वॉट, दॅट इज अन एन्झाईम पाथवे. तर ही अँटीडोट किट जर त्याला अवेलेबल झाली
तर या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. अदरवाईज तिथं त्या व्यक्तीला इथं एटीपी स्टॉप झालेत, म्हणजे सायटोक्रोम A2 A3 मध्ये जर एटीपी स्टॉप झालेत, म्हणजे त्या व्यक्तीची इथे एक्झॅक्टली डेथ पॉसिबली झाली. बघा, हा सायनो जो आहे, हा सायनो इथं मिथ्या हिमोग्लोबिन सोबत जाऊन रिॲक्ट होणार आणि तिथं H2S जो गॅस आहे तो लिबरेट होईल. एक्झॅक्टली बघा, ही रिॲक्शन तुम्हाला दिसत असेल. आणि अगेन दॅट इज रिॲक्ट विथ मिथ्या हिमोग्लोबिनिया, आणि त्याच्यानंतर हा जो आहे हा सल्फाइड मिथ्या हिमोग्लोबिनिया हॅज बीन पॉसिबली फॉर्म. म्हणजे हा टोटल रिॲक्शन हॅज बीन ऑकर्ड इन दी अवर इनसाइड अवर बॉडी when the person had injected with the cyanide antidote kit. ओके, ही गोष्ट प्रत्येकाने लक्षात ठेवा. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म, की कुठल्या कॉम्प्लेक्स स्वरूपात ते बाहेर निघू शकतात, तर दॅट इज सायनोमिथिमोग्लोबिन. Cyanomethymoglobin is the complex which is expelled out all cyanide poisoning from the victim bodies, and while they are using the cyanide antidote kit in which there is an methemoglobinemia is an important chemical that treat the cyanide poisoning is there. Okay, and hydrogen sulfide also has a similar toxical cellular mechanism as cyanide. आणि जो जो काही सायनाइड हे जे असतो, एक्झॅक्टली सायनाइड म्हणजे जो काही हायड्रोजन सायनाइड सीएन ग्रुप साईडला झाला, त्यानंतर राहिला फक्त तिथं H2S जो गॅस काही फॉर्म होईल तिथं, हायड्रोजन सल्फाइड किंवा जो काही आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो, तो पण तिथं एक टॉक्सिक नेचर किंवा टॉक्सिक कंपाऊंड त्याला तिथं कन्सिडर केलं जाऊ शकतो, आणि त्याला सुद्धा सेम पाथ वेने त्याला तिथं त्याचं ब्रेकडाऊन केलं जातं आणि तो बॉडीच्या बाहेर काढला जातो. दिस इज अ मोड ऑफ ऍक्शन ऑफ द सायनाइड इनसाइड अवर बॉडी. की एक्झॅक्ट काय होतं, तर क्रेब सायकलला इनहिबिट करायचं काम इन क्रेब सायकलमध्ये सायटोक्रोम A2 A3 जो आहे तिथं जाऊन तो एक्झॅक्टली अटॅक करणार, आणि अटॅक केल्यानंतर ऑक्सिजन लेवल जो असेल त्या पर्टिक्युलर विक्टिमचा तो डाऊन होणार, आणि जर त्याला इन्स्टंट जर त्याला ट्रीटमेंट मिळाली आणि सायनाइड किट जर तिथं पॉसिबल झालं, आणि जर त्यांनी काय घेतलं हे जर आपल्याला एक्झॅक्टली तिथं माहित असेल की ही हॅज इनहेलिंग द सायनाइड, दॅट टाइम्स डॉक्टर हॅज ऑल्सो यूज सायनाइड अँटीडोट किट. ओके, जर आपल्याला माहितच नसेल पॉइझन कुठलं आहे, तर त्याचा रिझल्ट येईपर्यंत त्या व्यक्तीची डेथ सुद्धा होऊ शकते. नाही, आपण त्याला सायनाइड अँटीडोट किट जर त्याला लावून दिलं, ओके, आणि त्यांनी सायनाइड घेतलंच नव्हतं, त्यांनी कुठलंच एखादं केमिकल घेतलेलं होतं, तर अशा वेळेस सुद्धा त्या विक्टिमची डेथ होऊ शकते. त्यामुळे आपण पूर्ण जे काही पॉसिबिलिटीज असतात, म्हणजे पॉसिबिलिटी म्हणजे काय, टोटल जी ओव्हरऑल केस हिस्ट्री जी असते, त्या पूर्ण केस हिस्ट्री बद्दल आपण जाणून घेणं फार गरजेचं असतं. प्रत्येकाने लक्षात ठेवा, while you are becoming an expert or then in an forensic expert, as well as then forensic, you are doing a job as an assistant as well as the expert in a forensic science laboratory, that time you should must to know about overall history of the crime, ओव्हरऑल हिस्ट्री ऑफ द क्राईम सीन, की त्या एक्झॅक्टली त्या घटनास्थळी काय घडलं होतं, ती केस काय होती, त्याने कुठलं पॉइझन घेतलं होतं, त्याला हा अँटीडोट दिला गेला होता का, दिला नव्हता गेला तर डॉक्टरांची काही तिथं मिसलिडिंग आहे का, की डॉक्टरांनी काही तिथं म्हणजे मिसगाईड झालं का डॉक्टरांना, म्हणजे एक्झॅक्टली या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी करणं आपण फार गरजेचं आहे. आणि आपल्याला माहित पाहिजे की सायनाइडचं आपल्या बॉडीमध्ये एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली कुठं ते इनऍक्टिव्हेट होतं. ऍक्टिव्हेट कुठं होतं, तर दॅट इज ऍट द क्रेब सायकल. इन द क्रेब सायकल देर इज अन सायटोक्रोम A2 A3 A3 is there, and when the person has there is an injecting with the antidote kit, that is cyanide antidote kit, then there is an methemoglobinemia is the complex which is injected to the person. Then later on their cyano group and the H2S group has been separately react with the methemoglobinemia, and they are separately excreted from our body. Okay, excreted from our body with the renally. Okay, so this is general important mode of action of our cyanide is there any query, मला काही प्रॉब्लेम सायनाइड आणि याच्यामध्ये, की सायनाइडचं मोड ऑफ ऍक्शन आपल्या बॉडीमध्ये एक्झॅक्टली काय होतं आणि कसं होतं, याच्यात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम? हॅलो. No, sir. हे बघा, सायनाइड इट इज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइझन, खूप महत्वाचं पॉइझन आहे, आणि तुम्हाला याच्याबद्दल माहित असणं फार गरजेचं आहे, कारण सायनाइड इज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइझन इज देअर. ओके, आता रिनली म्हणजे काय, की आपलं युरिनेशन जे असतं, म्हणजे युरिनेशन जे मी तुम्हाला सांगितलं की रिनली इट इज एक्सक्रिटेड, दॅट इज थ्रू दी अवर रिनली मीन्स वॉट अवर युरिनेशन ॲज वेल ॲज देन डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा जो काही ॲनल पार्ट असतो, तिथनं ते सायनाइड पॉइझन एक्झॅक्टली बाहेर पडू शकतं. किंवा स्वेट जर आला त्या व्यक्तीला, म्हणजे जर हायली इफेक्टिव्ह त्याला जर आपण टॅबलेट्स किंवा इंजेक्शन दिलेले असतील, तर स्वेट थ्रू सुद्धा तो सायनाइड तिथनं बाहेर निघू शकतो. सो दिस इज जनरली मोड ऑफ ऍक्शन
ऑफ अवर सायनाइड पॉयझन इज देअर. म्हणजे एक्झॅक्टली बॉडीमध्ये हे घडतं. आता हे घडल्यानंतर आपण त्याला ट्रीटमेंट पण मी तुम्हाला सांगितली. आता सिमटम्स काय फॉर्म होतात जर तुम्हाला सायनाइड, जर तुम्हाला इन्फेक्ट, तुम्हाला इन द सेन्स की जो कोणी विक्टिम असेल तर त्याने जर सायनाइड इनहेल केला असेल किंवा इंजेक्ट केला असेल किंवा इंजेस्ट केलं असेल, तर त्यावेळेस त्याला कुठले कुठले सिमटम्सला फेस करावं लागतं. तर सिमटम्स सुद्धा आपल्याला माहित असणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे आपल्याला कळेल की त्याला एक्झॅक्ट काय होतं. डॉक्टर लोक बघा तुम्हाला कधी काय विचारतात की काय होतं एक्झॅक्टली तुला. मी तुला चक्कर येत आहेत, मग तू जेवला होता का, कमी जेवला होता का, किती जेवतो सध्या, मग थोडं फूड वाढलं पाहिजे. म्हणजे फूडचं जे काही हे असेल, तुझं जे काही हे असेल की तू किती प्रमाणात फूड घेतो आहे, मग तुला जास्त प्रमाण करणं फार गरजेचं आहे. ओके, जर तुम्हाला चक्कर वगैरे असतील तर डॉक्टर तुम्हाला कधी बघा लक्षात ठेवा सिमटम्स विचारतो. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक पॉयझनिंगचा सिमटम्स माहित असणं फार गरजेचं आहे. So, symptoms of toxic cyanide exposure may appear within a few seconds to several minutes after exposure. And you may experience what? Overall weakness. सगळ्यात महत्वाचं बघा की तुम्ही जर नॉर्मल क्वांटिटीमध्ये घेतला असेल 10 to 20 mg, तर तुम्हाला विकनेस फील होईल. त्यानंतर नॉझिया. नॉझिया म्हणजे काय, कोणी सांगू शकतं? हॅलो, येस, नॉझिया मीन्स, हॅलो, नॉझिया म्हणजे काय, कोणी सांगू शकतं का तुमच्यापैकी? म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्टली असं ओमिटिंग फील होतं. म्हणजे काय, तुम्हाला मळमळ होणं एक्झॅक्टली. कन्फ्युजन. कन्फ्युजन म्हणजे काय, की तुम्हाला काही आठवत नाही, की तुम्ही विसरून जातात. हेडॅक. हेडॅक म्हणजे काय, तुमचं डोकं दुखतं. म्हणजे नॉर्मल पॉइझनिंग बद्दल सांगतोय बरं का मी तुम्हाला. जर तुम्ही नॉर्मली जर तुम्ही जर सायनाइड इनहेल केलं असेल तर. त्यानंतर डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग बघा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सिम्पटम. मी डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग म्हणजे तुम्हाला श्वास घ्यायला त्रास होणार. त्यानंतर सीझर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, म्हणजे तुम्हाला अनकॉन्शियस होऊन जातात, की म्हणजे तुम्ही कॉन्शियस राहत नाही. म्हणजे सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटमध्ये आता सध्या आपण ऐकतोय, तुम्हाला काहीच कळत नाही आणि तुम्ही असे झोपेत, म्हणजे अर्धनिद्रा अवस्थेत आपण ज्याला म्हणू शकतो की अनकॉन्शियसनेस म्हणजे काय, की अनकॉन्शियस. की कॉन्शियस म्हणजे काय, टोटली अवेअर ऑफ द सराउंडिंग. आणि अनकॉन्शियस म्हणजे काय, की त्याला काहीही, त्याला काहीही कळत नाही. तो पूर्णपणे तिथं झोपलेला आहे. म्हणजे त्याला कळतच नाही की एकदा आपल्या आजूबाजूला काय घडतंय. त्यानंतर कार्डियक अरेस्ट, म्हणजे त्याला हार्ट अटॅक किंवा अदर ज्या काही गोष्टी असतील त्या तिथं होऊ शकतात त्याच्यासोबत. ओके, सो दिस इज जनरल वर्ड, दिस इज द cyanide poisoning in a minimum quantity. Yeah, these are the symptoms. Now, how severely you are affected by cyanide poisoning depends on, जर तुम्ही जास्त प्रमाणात जर सायनाइड घेतलेलं असेल, so the dose, the type of cyanide, how long you were exposed to. There are two different ways you can experience cyanide exposure. त्यासाठी दोन बघा, acute आणि chronic. तर acute cyanide poisoning has immediate, often life threatening effects. की acute मध्ये काय असेल, की जर जास्त क्वांटिटीमध्ये घेतलं असेल, acute म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचं जीव जाण्याचा धोका जास्त असू शकतो. ओके, आणि क्रोनिक सायनाइड पॉइझनिंग रिझल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ ओव्हर टाइम. की तुम्हाला जे काही वरचे सिमटम्स आहेत ते सिमटम्स तुम्हाला स्लोली तुम्हाला सीन होतील आणि तुम्हाला पूर्ण वेळ, म्हणजे भरपूर वेळ लागेल तुम्हाला पूर्ण सिमटम्स जाणून घ्यायला. ओके, सो सायनाइड इन्स्टंट, क्रोनिक जर असेल, सॉरी अॅक्यूट जर असेल, म्हणजे जास्त क्वांटिटीमध्ये जर असेल, तर इन्स्टंटली युअर डेथ थ्रेटनिंग इज देअर, मीन्स सॉरी लाईफ थ्रेटनिंग इज देअर, मीन्स देर इज अन इमिडिएटली डेथ हॅज बीन ऑकर्ड. Okay, so these are the general symptoms as well as then serious symptoms of our cyanide poisoning is there. आता क्लिनिकल इफेक्ट काय असतात, तर म्हणजे कुठे कुठे ऍक्ट होतं बघा, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. जिथं आपण हेडॅक बघितलं, डिझिनेस बघितलं, सीझर्स बघितलं, कोमा बघितलं. हेडॅक म्हणजे डोकं दुखणं, डिझिनेस म्हणजे आपल्याला कळत नाही आपल्या आजूबाजूला काय होते, म्हणजे आपल्याला कंटिन्युअसली चक्कर वगैरे येतात. सीझर सीझन समवॉट दॅट. नंतर कोमा म्हणजे काय, की जास्त जर घेतलं असेल तर त्या पूर्णपणे कोमा सिच्युएशन मध्ये सुद्धा जाऊ शकतो. कोमा इज नथिंग बट वॉट, इट इज द सब पार्ट ऑफ अवर डेथ. म्हणजे डेथचाच एक सेम पार्ट आहे एक्झॅक्टली आपण सांगू शकतो. ओके, आणि सीझर्स म्हणजे काय, की आपल्या ब्रेन मध्ये अशा ऍक्टिव्हिटीज होतात की आपल्याला, आपण पळून जातो खाली. पळून जातो म्हणजे काय, आपल्याला स्टँड होता येत नाही. म्हणजे नॉर्मल स्टँडिंग जे असतं ते नॉर्मल स्टँडिंग आपल्याकडे होत नाही. ओके, त्यानंतर दिज आर दी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इफेक्ट, म्हणजे आपल्या बॉडीचं जे काही सीएनएस असेल, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम म्हणजे ब्रेन रिलेटेड जो काही पार्ट असेल, ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड रिलेटेड, त्याच्यावरती सायनाइड कुठे इफेक्ट करतात, तर हेडॅक, डिझिनेस, सीझर्स अँड द कोमा. देन कार्डिओव्हास्क्युलर इफेक्ट, की कार्डिओव्हास्क्युलर इज नथिंग बट वॉट, अवर वॉट,
विच इज रिलेटेड टू दी अवर हार्ट इज देअर. मी कार्डियक अरेस्ट तुम्हाला ऑलरेडी डिस्कस केलं, बरोबर. तर हायपर टेन्शन अँड द ब्रॅडिकार्डिया. आता हायपर टेन्शन एव्हरीवन नोज अबाउट दॅट, की काय होऊ शकतं, आपल्याला टेन्शन येऊ शकतं. टेन्शन येणं म्हणजे काय, की आता माझं काही खरं नाही, म्हणजे आपण फील करतो. जसं आपल्याला कोरोनाच्या सिच्युएशन मध्ये आहे, की जे काही लोक कोरोनानी इन्फेक्ट झालेले, इन्फेक्ट म्हणजे ते घाबरून जातात, त्यांना हायपर टेन्शन होतं, की ते खूप विचार करतात आणि त्याच्यातच त्यांनी त्यांची लाईफ सोडलेली आहे, म्हणजे लाईफ म्हणजे ते त्यांची डेथ झालेली आहे. तर हायपर टेन्शन आपल्याला येऊ शकतं, की सायनाईड माझ्याकडनं इंजेक्ट झालं किंवा माझ्याकडनं घेतलं गेलं, त्याच्यामध्येच तो पूर्ण घाबरून गेलेला असतो. तर ब्रॅडिकार्डिया म्हणजे काय, की ब्रॅडिकार्डिया इज नथिंग बट वॉट, की हार्टचा जो काही रेट असतो, पल्स रेट आपण जो कन्सिडर करतो, तो पल्स रेट तिचं पूर्णपणे स्लो होऊन गेला असतो. दॅट इज ब्रॅडिकार्डिया, लक्षात ठेवा. त्यानंतर हायपोटेन्शन, की आपल्याला जास्त टेन्शन येऊ शकतं, म्हणजे कमी पण टेन्शन येऊ शकतं लॅटर इन अ कोर्स, की जेव्हा आपल्यावरती ट्रीटमेंट चाललेली आहे तेव्हा सुद्धा आपलं थोडं थोडं टेन्शन आपलं म्हणजे कमी होत जाईल, पण आपण टेन्शन मध्येच जगणार, म्हणजे टेन्शन मध्येच असणार. त्यानंतर कार्डिओव्हस्क्युलर कोलॅप्स, म्हणजे आपलं पूर्ण हार्ट सिस्टीम जी असेल, ती हार्ट सिस्टीम पूर्णपणे कोलॅप्स होऊन गेलेली असेल. ओके, लक्षात द्या, कोलॅप्स नथिंग बट वॉट, की पूर्णपणे स्टॉप होऊन गेलेली असेल. ओके, सो दीज आर दी क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ सायनाइड. देन नेक्स्ट वन इज अन पल्मोनरी इफेक्ट. आता पल्मोनरी म्हणजे काय, की आपल्या बॉडीमध्ये जी आपली कुठली सिस्टीम असते, दॅट इज व्हॉट, ही कुठली सिस्टीम आहे, कोणी सांगू शकतं? येस, कुठली सिस्टीम आहे, कोणी सांगू शकतं? पल्मोनरी मीन्स व्हॉट? येस, Respiratory system. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे फुफ्फुस असतात, फुफ्फुस म्हणजे काय, दे आर रिलेटेड टू अवर ऑक्सिजन. ओके, फुफ्फुसला आपण काय म्हणतो इंग्लिशमध्ये? स्टडी केला आहे का नाही? लंग्स म्हणतो ना. हा, लंग्स आहेत आपले. पल्मोनरी मीन्स व्हॉट, लंग्स. आणि लंग्स इज रिलेटेड टू अवर ऑक्सिजन लेवल, म्हणजे आपण जे काही ब्रिदिंग घेत असतो त्या ब्रिदिंग वरती इफेक्ट हा करतो. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इफेक्ट हा. की डिस्पेनिया, की त्याला पूर्णपणे पूर्णपणे काय, की त्याला ऑक्सिजनचा त्रास, ऑक्सिजन घेण्यास म्हणजे ब्रिदिंग जी आहे, डिस्पेनिया म्हणजे काय, की डिफिकल्ट टू ब्रिदिंग, की त्याला ब्रिदिंग घेण्यास खूप त्रास होऊ शकतो जर त्याने ते पॉइझन घेतलेलं असेल तर. दॅट इज पल्मोनरी इफेक्ट, लक्षात ठेवा. दॅट इज व्हॉट, पल्मोनरी इफेक्ट इज देअर. देन टॅकिपनिया म्हणजे काय, की तो असा श्वास फास्टली घ्यायला सुरुवात करतो. आपण कन्सिडर करू शकतात की एखाद्याला दम लागतो, म्हणजे दमा वगैरे असतो, त्याला खूप श्वास लागत असतो. श्वास म्हणजे काय, की त्याला ऑक्सिजन खूप प्रमाणात घ्यावा लागतो आणि तो ऑक्सिजन घेत असताना त्याचा आवाज निघतो एक वेगळा. दॅट इज टॅकेपनिया. त्याला काय म्हणतो आपण, टॅकेपनिया. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इफेक्ट. प्लीज नोट डाऊन डिस्पेनिया अँड टॅकेपनिया. टॅकेपनिया इज नथिंग बट व्हॉट, की त्याला श्वास घेण्यासाठी खूप म्हणजे त्याला वेदना होतात. दॅट इज टॅकेपनिया. वेदना होणं म्हणजे काय, की तुम्ही आता मला आठवत नाही एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं तर, दमाचे जे काही पेशंट असतात त्यांना कंटिन्युअसली ऑक्सिजनची फार गरज असते आणि ते आवाज काढतात बघा ऑक्सिजन घेताना, असं करतात. दॅट इज व्हॉट, टॅकेपनिया इज देअर. नाव एडेमा. एडेमा इज व्हॉट, कॅन एनीबडी टेल मी? की आपला जो काही लंग्सचा जो पार्ट असतो, दॅट इज पल्मोनरी एडिमा इज नथिंग बट व्हॉट, की आपल्याला कंटिन्युअसली स्वेलिंग होत असतं. तिथं स्वेलिंग होणं म्हणजे काय, कंटिन्युअसली आतमध्ये आपल्याला तिथं त्रास होत असतो, म्हणजे इन्फ्लामेशन जे आपण कन्सिडर करतो. दॅट इज पल्मोनरी एडेमा इज देअर. अँड नेक्स्ट वन इज व्हॉट, ऍपनिया. ऍपनिया म्हणजे कोणी सांगू शकतं काय असू शकतं? म्हणजे दॅट इज नथिंग बट व्हॉट, की त्याला ऑक्सिजन घेताच येत नाही. घेता येत नाही म्हणजे एक्झॅक्टली काय, की त्याची काही टिश्यूज असतात, म्हणजे इंटरनल लंग्स असतील, ते काही ऑक्सिजन घेण्यास त्याला हेल्प करतात इंटरनल टिश्यू, ते पूर्णपणे वर्क करत नाही व्यवस्थित. दॅट इज ॲपनिया. Okay, these are the pulmonary effects of the cyanide on our body, on the human being's body is there. Then next one is an gastrointestinal
इंटरस्टिशियल इफेक्ट्स. तर गॅस्ट्रो इंटरस्टिशियल म्हणजे नॉझिया, ओमिटिंग. मी तुम्हाला सांगितलं नॉझिया म्हणजे मळमळ होणे, ओमिटिंग म्हणजे तुम्हाला काय होणे एक्झॅक्टली, तिथं तुम्हाला उलटी होणे एक्झॅक्टली. दॅट इज दॅन गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट असते. त्याच्यानंतर कॉस्टिक इफेक्ट जे असतात, कॉस्टिक इफेक्ट इज नथिंग बट की आपल्या बॉडीमध्ये एक्झॅक्टली काय होतं जेव्हा आपण हे घेतो एक्झॅक्टली, दॅट इज अवर वॉट, सायनाईड. किंवा सायनाईड आपल्याला ऍक्सिडेंटली आपल्याकडनं इनहेल झालं, तर त्यावेळेस आपल्याला ब्लड विजन म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित दिसत नाही. त्यानंतर आपले जे काही इंटरनल जे ऑर्गन असतात, गॅस्ट्रो इंटेस्टाइनल जे काही म्हणजे इंटेस्टाईनचा जो काही पार्ट असेल, तिथं एक्झॅक्टली म्हणजे पेन होत असतं, पेन होतं, आणि तिथला जो काही पोर्शन असतो तो पूर्णपणे रेडिश होऊन गेला असतो, तिथं रेडनेस आलेली असते, आणि आपल्याला तिथं म्हणजे ब्लड विजन म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित दिसत नाही, म्हणजे आपल्याला असं अंधुक अंधुक जे म्हणतो आपण ब्लड, तो आपल्याला तिथे दिसायला लागतो. दॅट इज नथिंग बट वॉट, कॉस्टिक इफेक्ट. तर असे इफेक्ट आपल्या बॉडीवरती तिथं होऊ शकतात. That is the gastrointestinal effects are there. Okay, so these are the four important clinical effects of the cyanide on the human beings, on the human body is there. Please note down. So this is a very important part. Now next is then treatment. The treatment exactly काय असते? Okay, so treatment is what, की रिमूव्ह फ्रॉम सोर्स, की त्याला जे काही सायनाइड त्यांनी घेतलेलं त्या सोर्स पासून, तो सोर्स त्याच्या बॉडीपासून पहिले सेपरेट करणं, म्हणजे इथनं आपण स्टार्ट करतो. रिमूव्ह फ्रॉम सोर्स. त्यानंतर त्याला ऑक्सिजन कंटिन्यू पाहिजे, म्हणजे ऑक्सिजन सिलेंडर त्याच्या बॉडी जवळ, म्हणजे त्याला ऑक्सिजन आपण म्हणजे जे काय आपण व्हेंटिलेशन कन्सिडर करतो किंवा व्हेंटिलेटर कन्सिडर करतो. ओके, ते व्हेंटिलेटर त्यांनी आपण त्याला प्रोव्हाइड करणं फार गरजेचं असतं. त्यानंतर थर्ड इज अन सायनाइड अँटीडोट किट, की दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ज्याच्यामधलं मिथेमो जो काही असतो, आपण बघितला लास्ट याच्यामध्ये कुठला पार्ट, दॅट इज व्हॉट, मिथिमोग्लोबोनिमिया, दॅट इज हेल्प टू ट्रीट द सायनाइड पॉइझनिंग, की तो या सायनाइड अँटीडोट किट मध्ये दॅट इज प्रेझेंट. अँड सायनाइड किट कॉजेस मिथिमोग्लोबोनिमिया इज देअर. आणि मिथिमोग्लोबोनिमिया इज व्हॉट, की तो एक्झॅक्टली ते सायनाइड प्लस मिथिमोग्लोबोनिया, दॅट फॉर्म दी सायनो मिथिमोग्लोबोनिमिया इज देअर, अँड दॅट इज excreted through the renal. Okay, means what, through the urinary system is there, that is expelled out from the body, excreted from the body. Okay, so these are the four important treatments which we have to be performed with the, म्हणजे these are the general treatments. ह्या जनरल ट्रीटमेंट्स आहेत की आपल्याला ह्या प्रायमरी स्टेजला असणं फार गरजेचं आहे, की सोर्स आपण सगळ्यात रिमूव्ह केला पाहिजे. बघा, तुम्ही कधीही कुठल्या क्राईम सीनला म्हणजे ऍज अन एखाद्या पॉइझनिंग केसमध्ये तुम्ही व्हिजिट केली, ओके, व्हिजिट केली इन द सेन्स की तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही सर्च करा एव्हिडन्सेस काय मिळाले, तुम्ही सगळ्यात आधी शोधलं पाहिजे की सोर्स ऑफ पॉइझन काय आहे, की या व्यक्तीने किंवा या विक्टीमने हे जे पॉइझन घेतलेलं आहे हे एक्झॅक्टली कुठून घेतलेलं आहे, त्याचा सोर्स काय आहे. सोर्स म्हणजे इन द सेन्स त्याची कुठली बॉटल होती किंवा काही त्यांनी सॅचेट्स असेल, त्या सॅचेट्स मध्ये ते आणलेलं होतं का, मग सॅचेट्स आपण कलेक्ट करणं, किंवा अदर दॅन काही त्याला डिफरंट काही ऍस्पेक्ट्स होते का त्या क्राईम सीन रिलेटेड असतील किंवा त्या एक्झॅक्ट बॉडी रिलेटेड असतील, की त्याच्या बॉडीमध्ये काही एखादी आपल्याची बॉटल गिटल मिळते का. ओके, या बऱ्याचशा गोष्टी ज्या असतात, या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला इथं पॉसिबली शोधणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर ऑक्सिजन, जर तो डेड नसेल तर आपण प्रायमरीली आय विटनेस आहात, म्हणजे विटनेस आहात की त्याने आपल्या समोर ते पॉइझन घेतलेलं आहे, तर त्याला सगळ्यात आधी आपण ऑक्सिजन देणं फार गरजेचं आहे. ऑक्सिजन इन द सेन्स की त्याला व्हेंटिलेटर किंवा व्हेंटिलेशन होणं फार गरजेचं आहे, मिळणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर सायनाइड अँटीडोट किट, जर तुम्हाला माहित आहे की त्यांनी सायनाइड घेतलेलं आहे, तुम्हाला कळतंय की सायनाइड त्यांनी आणलं होतं मार्केटमधनं परचेस करून, इट इज नॉट इझिली अवेलेबल इन अ मार्केट, बट इट इज अवेलेबल इन द डिफरंट सॉल्ट फॉर्म, की साल्ट जे आहेत वेगवेगळे, जे पोटॅशियम सायनाइड किंवा सोडियम सायनाइड हे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, पण ओरिजिनल सायनाइड इज नॉट अवेलेबल इन अ मार्केट. ओके, तुम्ही जर सायनाइड मागितलं तुम्हाला कोण देणार नाही, तर तुम्ही पोटॅशियम सोडियम सायनाइड जर लॅबोरेटरी यूज मागितलं तर तुम्हाला ते अवेलेबल होऊ शकतं, ते तुम्हाला मिळू शकतं. ओके, सो सायनाइड आपल्याला जर माहित असेल तर आपण अँटीडोट किट वापरू शकतो, अदरवाइज वी कांट यूज दिस सायनाइड अँटीडोट किट. आणि दॅट इज समटाइम्स इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी मेडिकल हॉस्पिटल, म्हणजे प्रत्येक हॉस्पिटलवरती अवेलेबल असेल असं नाहीच आहे. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की व्हॉट इज द सोर्स कुठलं पॉइझन घेतलेलं आहे हे आपल्याला जर माहित असेल, देन वी कॅन ट्रीट विथ हिम, आपण त्याला ट्रीट करू शकतो किंवा त्याला ट्रीटमेंट देऊ शकतो. दॅट इज वर्क ऑफ अवर डॉक्टर, नॉट दॅट इज ऑफ मेडिकल मेडिकल प्रोफेशनल, नॉट अवर्स. बट वी नो अबाउट दॅट, आपल्याला माहित पाहिजे की एक्झॅक्टली काय घेतलेलं आहे.
आणि त्याला ही अशी ट्रीटमेंट मिळाली होती का? तर ट्रीटमेंट मिळाली असती तर ही मे बी लाईव्ह टुडे, बट अनफॉर्च्युनेटली ही इज डेथ. ओके, सो व्हॉट आर द रिझन्स बिहाइंड दॅट, त्याची डेथ का झाली, अशा बऱ्याचशा केसेस आपल्याकडे इन्व्हेस्टिगेशनसाठी येऊ शकतात. ओके, सो यू नो ऑल दिस थिंग, यू मस्ट टू नो ऑल दिस थिंग. देन ट्रीटमेंट फॉर सायनाइड पॉइझन. आता जनरल ट्रीटमेंट काय असली पाहिजे बघा, लक्षात ठेवा की तुम्हाला कळालं. तर फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग अ सस्पेक्टेड केस ऑफ सायनाइड पॉइझनिंग इज टू आयडेंटिफाय द सोर्स ऑफ एक्सपोजर. मी तुम्हाला आधी सांगितलं की त्याचा एक्सपोजर होण्याचा सोर्स काय होता, म्हणजे त्याला तो सायनाइड कसा मिळाला, तो कसा त्या बॉडीमध्ये गेला, ते आपण शोधणं फार गरजेचं आहे. अँड दिस विल हेल्प युअर डॉक्टर और अदर हेल्थ केअर प्रोव्हायडर डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डिकंटॅमिनेशन मेथड. जर सायनाइड माहिती असेल, सायनाइड जर कळालं की सायनाइड ही हॅज बीन इनहेल्ड, तर डॉक्टरला आपण सांगू शकतो आणि डॉक्टर त्याच्यावरती काय करू शकतात, डॉक्टर त्याच्यावरती योग्य ती ट्रीटमेंट जी आहे, योग्य ती ट्रीटमेंट जी आहे ती योग्य ट्रीटमेंट त्याला देऊ शकतात. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट फॉर द सायनाइड पॉइझनिंग. Okay, then second is when in the case of a fire or other emergency incident, rescue personnel will use protective gear like face masks, ice shields, and double gloves to enter the area and take you to a safe location. म्हणजे आता जर अशा फायरिंगच्या वगैरे केसेस असतील, म्हणजे फायरिंग म्हणजे काय असतं बघा, की आपल्याला माहित नसतं, आपण फायरिंगची केस व्हिजिट करायला गेलात तर तिथे त्या व्यक्तीने म्हणजे त्याला सायनाइड पॉइझनिंग होऊ शकतं. जर तिथे काही सायनाइड रिलेटेड मटेरियल पडलं असेल किंवा जे काही म्हणजे आग लागतात, म्हणजे फायरिंगचे ज्या काही केसेस असतात, म्हणजे आर्सन रिलेटेड ज्या काही केसेस असतात, त्या आर्सनच्या केसेसमध्ये आपल्याला सायनाइड फॉर्म तिथे त्या एखाद्या मटेरियल मधनं सायनाइड गॅस जो आहे, सायनाइड एससीएन जो गॅस आहे, हायड्रोजन सायनाइड, तो गॅस मे बी तिथनं बाहेर निघू शकतो आणि तो त्या व्यक्तीला इन्फेक्ट करू शकतो. तर त्यांनी सेफ लोकेशन ठेवणं गरजेचं आहे, त्यांनी फेस मास्क वापरणं गरजेचं आहे, त्यांनी आय शिल्ड वापरणं गरजेचं आहे, डबल क्लोज वापरणं गरजेचं आहे. So these are the precautions you should to take while you are visiting any fire or arson case where the production of the what cyanide gas is there. Then, if you have ingested cyanide, you may be given activated charcoal to help absorb the toxin and safely clear it in your body. बघा, तर तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही सायनाइड इंजेक्ट केलेला आहे त्या व्यक्तीने, तर तुम्ही त्या व्यक्तीला ऍक्टिव्हेटेड चारकोल देणं फार गरजेचं आहे. आणि ऍक्टिव्हेटेड चारकोलचा रोल काय आहे, तो ते पूर्ण टॉक्सिन जे आहे ते टॉक्सिन पूर्णपणे तो ऍब्झॉर्ब करून घेत असतो. ओके, सो दॅट इज द रोल ऑफ अवर वॉट ऍक्टिव्हेटेड चारकोल इज देअर. ओके, सो दिस इज अन जनरल ट्रीटमेंट फॉर द सायनाइड पॉइझन, किंवा आपण ट्रीटमेंट, तिला आपण ट्रीटमेंट पण म्हणू शकतो किंवा प्रिकॉशन सुद्धा म्हणू शकतो किंवा प्रिव्हेन्शन सुद्धा म्हणू शकतो. देन सायनाइड एक्सपोजर कॅन अफेक्ट ऑक्सिजन इनटेक. जनरली जो काही आहे ऑक्सिजन इनटेक वरतीच हा जनरली अफेक्ट करत असतो. सो युअर डॉक्टर मे ऍडमिनिस्टर 100% ऑक्सिजन वाया मास्क एंडोट्रॅकियल ट्यूब. त्यामुळे आपले जे डॉक्टर आहेत त्यांनी काय केलं पाहिजे, 100% ऑक्सिजन जो आहे मास्क थ्रू किंवा एक्टोट्रॅकियल ट्यूब जी असते, म्हणजे सॉरी एंडोट्रॅकियल ट्यूब, म्हणजे आपण ती जी काही ऑक्सिजनची नळी लावत असतो ती नळी त्या विक्टिमला लावणं फार गरजेचं आहे. ओके, देन इन सिव्हिअर केसेस युअर डॉक्टर मे ऍडमिनिस्टर वन ऑफ टू अँटीडोट्स. हे बघा खाली दोन अँटीडोट्स दिलेले आहेत, सायनाइड अँटीडोट किट किंवा हायड्रॉक्सो कोबॅल्मिन, दॅट इज सायनो किट. या किट डॉक्टरांनी वापरणं किंवा हे दोन प्रकारचे जे अँटीडोट्स आहेत, ही दोघांपैकी एक कुठलाही अँटीडोट त्या डॉक्टरने तिथं वापरणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही व्हिजिट दिल्यानंतर बघा तुम्ही ऍज अन एक्सपर्ट जर व्हिजिट दिलेली आहे तर डॉक्टरांनी त्याच्यात काही चुकी केली आहे का, डॉक्टरांना म्हणजे काही त्याला मरू द्यायचं होतं का, डॉक्टरांनी त्यांचे प्रयत्न केले किंवा नाही. अशा बऱ्याचशा केसेस असतात की विक्टिमला मारण्यामध्ये डॉक्टरांचा सुद्धा हात असतो. म्हणजे काय की त्यांचे जे काही रिलेटिव्ह असतात पर्टिक्युलर विक्टिम पर्सनचे, त्यांना प्रॉपर्टी रिलेटेड काही जर म्हणजे रिलेटेड वाद असतील, तर अशा वेळेस डॉक्टरांशी ते मिक्सअप होऊन डॉक्टरांना ते अप्रोच होऊन डॉक्टरांना सांगतात आम्ही तुमच्याकडे आणू, त्याला एक्सपोजर करू, पण त्याला तुम्ही योग्य ट्रीटमेंट देऊ नका. तर अशा वेळेस छोट्या छोट्या गोष्टी आहे, मायन्युशिया जे आपण म्हणतो, बारीक बारीक जे गोष्टी असतात, म्हणजे ते आपण व्हेरीफाय करणं फार गरजेचं आहे की डॉक्टरांनी कुठली किट वापरली होती, किट वापरली होती किंवा नाही. डॉक्टरांना कळालं की त्यांनी सायनाइड घेतलं होतं पण त्यांनी सायनाइड किट का नाही वापरली, याचं रिझन्स तुम्ही डॉक्टर्सला सुद्धा विचारू शकतात. यू हॅव राईट दॅट. ओके, दिस ऑल रोल अबाउट दी पोलीस पर्सन, जे एन्फोर्समेंट एजन्सी जे आहेत त्यांचा हा रोल आहे. बट वी कॅन गिव्हिंग सजेशन देम, आपण त्यांना सजेशन देऊ शकतो याच्या रिलेटेड. अशी एखादी काही केस असेल सस्पेक्टेड केस, तर आपण त्याच्यामध्ये कोणाचा एक्सपर्टशी आपण बोललं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे, पोलिसांथ्रू इन्व्हेस्टिगेशन कसं झालं पाहिजे,
असं हा आपला रोल इथं असणं फार गरजेचं आहे. त्यामुळे आपल्याला सायनाइड पॉइझनिंग जे आहे की एक्झॅक्टली वी मस्ट टू नो की हाऊ विल यू ट्रीट विथ द सायनाइड पॉइझनिंग. ओके, सो देन द सायनाइड अँटीडोट किट कन्सिस्ट ऑफ 3 मेडिकेशन्स. जनरली 3 टाईपचे मेडिकेशन्स आपण त्यांना देऊ शकतो, दॅट गिवन टुगेदर, दॅट इज अमिल नायट्राइड, सोडियम नायट्राइट अँड द सोडियम थिओसल्फेट. ओके, ह्या जे 3 प्रकारचे जे काही आपले सायनोकिट जे आपण बघितलं, हायड्रोक्सोकोबॅलमिन, त्याच्यामध्ये काय असतात, दॅट इज अन अमिल नायट्राइट, सोडियम नायट्राइट अँड द सोडियम थिओसल्फेट इज देअर. ओके, so this is are the generally cyano kits as well as the cyano antidote kit is there. Then the amyl nitrite is given by inhalation for 15 to 30 seconds, while sodium nitrite is administered intravenously over 3 to 5 minutes, and intravenous sodium thiosulfate is administered for about 30 minutes. की हे जे तिघं जे काही आपण मेडिकेशन देत असतो त्या व्यक्तीला किंवा त्या पर्टिक्युलर पर्सनला अबाउट अवर साइन इन द सायनाइड पॉइझनिंग केस, दॅट टाइम्स यू शुड अमिल नायट्राइल इज गिवन इनहेलेशन, म्हणजे आपण त्याला इनहेल केलं पाहिजे अमिल नायट्राइट फॉर 15 to 30 सेकंड. आणि सोडियम नायट्राइट जी असेल दॅट इज इंजेक्टेड विथ दी इंट्राव्हेनसली ओव्हर 3 to 5 मिनिट्स. ओके, आणि जे काही सोडियम थिओसल्फेट आहे दॅट इज ऍडमिनिस्टर्ड थ्रू द इंट्राव्हेनस फॉर अबाउट 30 मिनिट्स. If there is, we have to be given these types of the medications to that particular victim of the cyanide poisoning, that time that person has been क्रिएटेड और बी ही हॅज बिकम अँड लाईव्ह, किंवा तो त्यातनं वाचू शकतो, किंवा त्याला जो सायनाईडचा हे झालेला आहे किंवा आपला सायनाईड पॉइझनिंगचा जो त्रास झालेला आहे तो त्याला कुठेतरी तो कमी करू शकतो. सायनाईड किती प्रमाणात घेतलं आहे हे सुद्धा फार महत्वाचं आहे. मी तुम्हाला सांगितलं आधीच की जर कमी प्रमाणात घेतलं असेल तर नॉर्मल सिमटम्स तुम्हाला दिसतील. जर अबाउट 200 mg जर तुम्ही सॅम्पल सायनाईड घेतलेलं असेल तर त्याला क्विक इन्स्टंट इफेक्ट तुम्हाला तिथं त्या पॉइझनिंगचे तिथं मे बी दिसू शकतात. Okay, so here is our cyanide poisoning point has been over here, की त्याचा मोड ऑफ ऍक्शन काय होता, त्याचे इफेक्ट्स काय होते आणि त्याची ट्रीटमेंट कशी केली जाऊ शकते. दॅट ट्रीटमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, so then symptoms, then what is the mode of action, what is Krebs cycle and the cyanide. Okay, then what is cyanide toxicity, then where is cyanide has been found, what is cyanide exactly, and what is the general information about cyanide. Okay, so this is a general discussion of poisons with special reference to mode of action of cyanide. That is, then first point is over here. Okay, so anyone has any query? Yes. No, sir. ओके, सो कोणाला काही क्वेरी असेल रिलेटेड टू दिस सायनाइड पॉइझनिंग, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, सायनाइड बद्दल तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. मी तुम्हाला अँटीडोट किट जी सांगितली त्याचा इफेक्ट काय होतो, मोड ऑफ ऍक्शन काय होते, तुम्हाला सेल्युलर रेस्पिरेशनचं जे काही मी सांगितलं क्रेब सायकलचा पॉईंट की सायटोक्रोम A2A3चा जो पार्ट असतो दॅट इज ब्लॉक बाय धिस व्हॉट, दॅट इज ब्लॉक बाय धिस अवर सायनाइड इज देअर. अँड व्हॉट आर द रिझन्स बिहाइंड दॅट. Okay, so this is the general information, general discussion. Okay, general discussion म्हणजे इन द सेन्स वर्ड की एक्झॅक्टली सायनाइड पॉइझनिंग होणं म्हणजे एक्झॅक्ट काय असतं हे तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. बिकॉज यू आर दी वॉट, you are a student of the analytical chemistry and you must to know about that. म्हणजे तुम्ही कुठली एखादी केस हँडल करता आहात, केस इन द सेन्स की तुमच्याकडे काही सॅम्पलिंग आलं, यू आर वर्किंग ॲज अन एक्सपर्ट इन अ टॉक्सिकोलॉजी डिव्हिजन, दॅट टाइम यू मस्ट टू नो ऑल द हिस्ट्री की त्या एक्झॅक्टली त्या व्यक्तीला काय झालं होतं, किती वेळामध्ये ते सिमटम्स त्याला दिसले होते, विक्टिमचं स्टेटमेंट काय होतं, विटनेसचं स्टेटमेंट काय होतं, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही व्यवस्थित बारकाईने स्टडी केल्या नंतरच तुम्ही ते अनालिसिससाठी जातात. अदरवाईज आपल्याकडे सॅम्पल आलं, आपण पटापट पटापट अनालिसिस करून टाकलं, भेटलं तर भेटलं, नाही भेटलं तर नील रिपोर्ट. दॅट इज रॉंग मेथड्स. ओके, सो बिफोर हँडलिंग एनी एव्हिडन्सेस और एनी एव्हिडन्स रिलेटेड टू द टॉक्सिकोलॉजी डिव्हिजन, जे काही आपलं मेन पार्ट आहे टॉक्सिकोलॉजिकल अनालिसिस, जे आपण पॉइझनिंग सध्या बघतोय, पॉइझनिंग इज टोटल रिलेटेड टू टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन. सो याच्यामध्ये तुम्ही केस हिस्ट्री वाचणं फार गरजेचं आहे. केस हिस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो दिस इज टोटली ऍप्लिकेबल नॉलेज, हे तुम्हाला पूर्णपणे अप्लाय करायचं आहे. नंतर आपण एक्स्ट्रॅक्शन आणि एस्टिमेशन सुद्धा बघणार आहोत. लेड किंवा जे काही वेगवेगळे पॉइझन्स ते तुम्हाला दिलेले आहेत तर तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्शन बद्दल पण आपण म्हणजे बघूयात. पण सध्या तुम्हाला जे काही पॉईंट्स आहे की सायनाइड पॉइझनिंग आणि इट्स मोड ऑफ ऍक्शन,
and it's general discussion ki what is cyanide, what are its effects, what is treatment, what is the mode of action of this cyanide inside our body. Okay, so all these are points has been covered. Okay, so as per my consideration here is what ki you have not any query regarding this point cyanide. If any query, please ask me here, otherwise we will stop our lecture. Yes, कोणाला काही प्रॉब्लेम? हॅलो. Hi, sir. ओके, ठीक आहे. ओके, सो उद्या, आज आपलं एक लेक्चर झालं. उद्या आपण एक लेक्चर मॉर्निंगला घेऊयात. म्हणजे मला थोडं काम असल्यामुळे दुपारी आपण जर मॉर्निंग 9ला घेतलं चालेल लेक्चर तुमचं? हॅलो.